ویلکم بیک۔ سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف پولیس اہلکاروں پر تشدد اور ٹول پلازا پر توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن میں لکھا گیا ہے، لاہور پولیس کے جوان سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر تعینات تھے۔ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں 200-300 افراد کا جتھا آیا اور اس میں شامل مشتعل مسلح افراد نے ٹول پلازا کے شیشے توڑے۔ مقدمہ ایس ایچ او ہڈیارہ حماس حمید کی مدعیت میں تھانہ مناوا میں درج کیا گیا ہے، جس میں دہشت گردی، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی جان لیتے ہیں۔ بات کریں گے بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندر سے۔ جی عمر دراز، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی، علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں اور شاہد خٹک جو رکن قومی اسمبلی ہیں، ان سمیت 300 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور یہ مقدمہ تھانہ مناوا میں درج کیا گیا ہے اور ایس ایچ او ہڈیارہ حماس حمید اس کے مدعی ہیں۔ مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں اور اس میں کہا یہ گیا، ایف آئی آر کا متن یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے کہنے پر مشتعل جتھے نے ٹول پلازے کے قریب سی سی ٹی وی کیمرے توڑے اور ٹول پلازا پر قطار میں لگی گاڑیوں کے شیشے توڑے اور آگ لگانے کی کوشش کی۔ اس دوران پولیس اہلکار جو ہے وہ اس مشتعل جتھے کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے گاڑیاں اوپر چڑھا دی۔ ایف آئی آر کا متن مزید یہ کہتا ہے کہ مشتعل جتھے نے پولیس پر اسلحہ بھی تان لیا اور اس دوران پولیس اہلکاروں نے چھلانگیں لگا کر جان بچائی اور علی امین گنڈاپور اور شاہد خٹک جو ہے وہ بلوا کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ بتایا گیا ہے کہ لاہور پولیس کے جوان سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر تعینات تھے جس دوران یہ واقعہ پیش آیا، جس کے بعد اب باقاعدہ ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کی جانب سے بھی کوئی بیان سامنے آیا ہے؟ جی نہیں جی، یہ تو ظاہر خیبر پختونخوا کی حکومت یا وہاں سے ہی پتہ چل سکتا ہے، لیکن لاہور میں ہی مقدمہ درج ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف لاہور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ تھانہ مناوا میں درج کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ 300 نامعلوم افراد نے پولیس اہلکاروں پر تشدد اور ٹول پلازا پر توڑ پھوڑ کی تھی۔ ویلکم بیک۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ترمیمی آرڈیننس اور ججز کمیٹی کی تشکیل نو پر سوالات اٹھا دیے۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کمیٹی کی دوبارہ تشکیل پر تحفظات کا اظہار۔ جسٹس منصور نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر فل کورٹ اجلاس یا پرانی کمیٹی کی بحالی تک شرکت سے انکار کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ججز کمیٹی صدارتی آرڈیننس پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کو لکھے گئے خط میں کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی تشکیل کا فیصلہ فل کورٹ کا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں رد و بدل یا تو فل کورٹ بینچ یا فل کورٹ اجلاس کے ذریعے ممکن ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے پہلے والی کمیٹی کی بحالی تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ موجودہ ترمیمی آرڈیننس کی جوڈیشل تشریح بھی ضروری ہے۔ جلد بازی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لایا گیا۔ دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کو وجہ بتائے بغیر کمیٹی کی تشکیل سے ہٹا دیا گیا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں اگلے سینئر ترین جج کو نظر انداز کیا گیا اور اس کے بجائے چوتھے سینئر ترین جج کو کمیٹی کے رکن کے طور پر نامزد کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا، میرے خط کو اجلاس کے منٹس کا حصہ بنایا جائے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ چناؤ کے غیر جمہوری طریقہ کار میں ایک فرد کا غلبہ ہوتا ہے۔ رولز بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ اسی تناظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں مزید مداخلت کا دروازہ بند بھی کیا گیا تھا۔ اس فیصلے کی روشنی میں نئے آرڈیننس کی آئینی حیثیت پر سوالیہ نشانات ہیں۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیگ کمیشن کیس سماعت کے لیے 5 رکنی لاجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ بینچ کی سربراہی کریں گے۔ سپریم کورٹ میں 63 نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی لاجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ لاجر بینچ میں جسٹس جہجہ آفریدی، جسٹس امین الدین شامل ہیں، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلاری شامل ہیں۔ آڈیو لیگ کمیشن کے سماعت تاریخ بعد میں بتائی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں 63 نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی لاجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، جو کہ 30 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 63 نظر ثانی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت نئی ججز کمیٹی کے اجلاس میں کیس کی سماعت کا فیصلہ کیا گیا۔
तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों की हकदार भी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एक बार फिर वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। फैसले में 2 जजेस के अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ को नामुनासिब करार दिया गया। कहा, जिस अंदाज में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम ने इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं है। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। मखसूस सीटें पीटीआई का हक। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इन नशिस्तों पर दीगर सियासी जमातों की जानिब से नामजद करदा अफराद का कोई हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में पूरी वजाहत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानी का इजहार किया। कहा, कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में नाकाम रहा। इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बाइस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। याद रहे, 1 मार्च को कमीशन ने मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। फैसले में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाजे करती तो कंफ्यूजन पैदा ही न होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हुकूक वाजे नहीं किए। वाजे कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें न दिया जाना इजाफी सजा है। अदालत ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी की। कहा, पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। तफसीली फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफुजात का इजहार भी किया है। करार दिया कि जिस अंदाज से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। अदालत ने फैसले को उर्दू जबान में भी जारी करने का हुक्म देते हुए कहा, उर्दू तर्जमे को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर भी अपलोड करें। मखसूस नशिस्तें जस्टिस जहाजा अफरीदी ने अपना तहरीरी इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस जहाजा अफरीदी ने लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं क्योंकि पीटीआई सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जहाजा अफरीदी ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं, तहरीक इंसाफ सियासी जमात और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। जस्टिस जहाजा अफरीदी ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। अदालती फैसले के बारे में राय दी जा सकती है। इस फैसले में तशरीह नहीं, आइन को रीराइट किया गया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आइन में 3 दिन के अंदर आजाद अरकान को किसी सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी होती है। कानून साजी पार्लिमान का हक है। अदालती फैसले के बारे में जाहिर है राय दी जा सकती है कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद 3 रोज़ के अंदर अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। पार्लिमान की कानून साजी का इख्तियार है वो कुल्ली है और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लिमान की कानून साजी है, लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून, वो उन फैसलों पे फायक होगा। ना वो पार्टी फ्रीक बनी पेशावर हाई कोर्ट के सामने, ना वो पार्टी फ्रीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने डिसेंटिंग अपनी राय दी थी, इख्तलाफी नोट लिखा था, उनके बारे में भी काफ़ी सख्ती से कुछ लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पीटीआई के 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करे। कोर कमेटी इजलास के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया, तमाम सियासी जमातों के देरीना मुतालबे की तायद की है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि ये कैंडिडेट जो 39 मौजूद थे और बाकी 41 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, 41 में से 40 के हमने एफिडेविट फाइल करवाए थे। उनमें से 2 सीटें हमारी रिकाउंटिंग के आड़ में ज़ाया हो चुकी है। वो भी सीटें हमारी ही थी, लेकिन साजिश के नतीजे में वो हमारी सीटें 4000 की क्या उसमें 23,000 की वैलिड वोटों को इनवैलिड करके जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 को और पॉलिटिकल पार्टी को
मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर इजलास फिर बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में भी कोई फैसला न कर सका। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला बारे अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से भी आगाह किया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। जजेस कमेटी के कंडक्ट पर सवालिया निशान उठेगा। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में सेनेटर हामिद खान का कहना था कि अदलिया को कमजोर करने के लिए जो तकसीम पैदा की गई वो इदारे के लिए ठीक नहीं। आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, वजीर कानून का नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ पर मबनी है। फैसले पर अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का फर्ज है। चीफ जस्टिस साहब का इस मामले में बहुत अफसोसनाक है और मंसूर अली शाह साहब का खत बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल इस वक्त के मुताबिक है। इन्होंने मजबूर किया है मंसूर अली शाह साहब को कि वो खत लिखें, क्योंकि सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो कि हम समझते हैं कि एक बड़ा मुकद्दस और अहम असूल है, उसको किसी तौर पर भी वॉलेट नहीं किया जा सकता। अदलिया के अंदर जो डिवाइड पैदा की जा रही है और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये जानबूझ के अदलिया को कमजोर करने के लिए डिवाइड करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर सलीम हैदर के दरमियान जामियात के वीसीज की तैनाती पर जारी महाजराई शिद्दत इख्तियार कर गई। हायर एजुकेशन कमीशन ने गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बगैर ही मुख्तलिफ जामियात के वीसीज का तकर्रुर कर दिया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला हाउस से मनपसंद वीसीज के आने वाले तकर्रुर नामों की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। गवर्नर ने हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ जामियात के वीसीज की तैनातियों को गैर कानूनी करार दे दिया। गवर्नर ने मनपसंद वीसीज के तकर्रुर नामों की मंजूरी से इनकार किया था। आपको बताएं कि गवर्नर ने वीसीज की तैनातियों को गैर कानूनी करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर के दरमियान जामियात के वीसीज की तैनाती पर महाजराई में शिद्दत आई है। एचईसी ने गवर्नर के दस्तखत के बगैर ही वीसीज का तकर्रुर कर दिया। गवर्नर ने मनपसंद वीसीज के तकर्रुर नामों की मंजूरी से इनकार किया था। वेलकम बैक। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में चैलेंज कर दिया गया। पीटीआई के तीनों उम्मीदवारों ने सिंगल बेंच की दरखास्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। पीटीआई रहनुमाओं की इंट्रा कोर्ट अपील कल एतराजात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेंगे। पीटीआई उम्मीदवारों ने सेक्शन 151 के तहत इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को भी चैलेंज किया। पीटीआई रहनुमाओं शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। बानी तहरीक इंसाफ पर तोशाखाना 2 केस की एफआईए में इंक्वायरी का मामला। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने सऊदीया दौरा के दौरान हासिल शुदा तहाइफ तोशाखाना में जमा नहीं करवाए। एबीएन न्यूज ने बानी पीटीआई के खिलाफ जारी तहकीकात और चालान रिपोर्ट हासिल कर ली। चालान रिपोर्ट के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने मई 2021 में सऊदीया का दौरा किया। बानी तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ ममालिक के दौरे के वक्त 108 तहाइफ मिले। 58 मुख्तलिफ तहाइफ और बॉक्सेस को तोशाखाना से हासिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक इन तहाइफ की मालियत 14 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद थी। बानी तहरीक इंसाफ ने 58 में से 14 तहाइफ की मालियत 3 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई। बाकी 44 गिफ्ट्स जिनकी मालियत 30,000 रुपए या इससे कम थी बिला मुआवजा अपने पास रख लिए। चालान के मुताबिक गिफ्ट्स में बेलगरी ज्वेलरी सेट भी शामिल था जिसकी असल मालियत ना लगाई जा सकी। अपने पास रखे जाने वाले बाकी तमाम गिफ्ट्स की मुकम्मल तफसीलात भी तोशाखाना को जमा नहीं करवाए गए। बानी पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरखास्त दे दी। बानी पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरखास्त दे दी है, जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा पीटीआई और बानी के खिलाफ जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस मेरे और पीटीआई से मुतल्लिका किसी भी केस का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस फाजीसा अभी तक अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को जाती हमला तस्वुर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की पहली दरखास्त वापस भिजवा दी थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलअदम करार दे दिया।
جسٹس فیصل زمان خان نے شہری منیر احمد کی بطور اعتراض درخواست پر سماعت کی. رجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراض عائد کیا تھا. یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہو سکتی ہے. شہری منیر احمد نے درخواست دائر کر رکھی ہے. صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کی اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا. عدالت صدارتی آرڈیننس کو قلعدم قرار دے. عدالت پٹیشن کے حتمی فیصلے تک صدارتی آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے. پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ISI کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا. وہ 30 ستمبر کو نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم تجربے اور علم کی دولت سے مالا مال ہیں اور کئی برسوں سے فوج میں اہم عہدوں پر مختلف قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں. مزید بھی دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. پاک فوج کے بڑے عہدوں پر بڑی تبدیلی. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک انٹر سروسز انٹیلیجنس کے نئے ڈائریکٹر جنرل تعینات. وزارت دفاع کی جانب سے جاری تفصیل کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم 30 ستمبر سے اپنے عہدے کی ذمہ داری سنبھالیں گے. DG ISI کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس 4 نام بھجوائے گئے تھے, جس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو ڈائریکٹر جنرل ISI تعینات کر دیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اس سے قبل GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات تھے. وہ بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں, جبکہ اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں. چیف انسٹرکٹر NDU اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عاصم کے تعلیمی پس منظر میں فورٹ لیونورتھ اور برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے گریجویشن شامل ہے. ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے والد غلام محمد بھی لیفٹیننٹ جنرل تعینات رہے اور انہوں نے کور کمانڈر راولپنڈی کے فرائض بھی انجام دیے. سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے. انہیں ستمبر 2023 میں ریٹائرڈ ہونا تھا, لیکن ان کے عہدے میں تاحکم ثانی توسیع کی گئی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور, پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اور قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مواقع بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے شانزی نان فیرس میٹلز ہولڈنگ کمپنی کا دورہ کیا. سونے, تانبے اور دیگر میٹلز کی مائننگ میں جوائنٹ اور وینچرز دونوں جانب سے فوکل پرسن مقرر کر دیے گئے. ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا, پاکستان معدنیات سے مالا مال ہے. چینی کمپنی کے ساتھ شراکت داری پاکستانی مائننگ میں جدت کا نیا باب کھولے گی. ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ کمپنی مائننگ, جیولوجی, معدنیات کی تلاش اور پروسیسنگ میں مہارت رکھتی ہے. جیولوجیکل سروے معدنیات کی دریافت میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے. شانزی نان فیرس ہولڈنگ کے تعاون سے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی بہتری پر کام کریں گے. بورڈ چیئرمین چینی کمپنی کا کہنا تھا کہ یہ شراکت داری 2 طرفہ تعاون کے لیے مفید ثابت ہوگی. پاکستان کو ہمیشہ بہترین ساتھی, دوست اور ہمسایہ سمجھتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی, جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملکی استحکام اور جمہوری تسلسل کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا. گورنر سندھ نے کراچی کی سیاسی صورتحال پر مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا. مولانا فضل الرحمان نے ملکی سیاسی اقتصادی استحکام پر گفتگو کی. ملکی استحکام اور جمہوری تسلسل کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا. ملاقات میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پر بھی بات چیت ہوئی. ملاقات میں مولانا صلاح الدین ایوبی اور مولانا عبید الرحمان نے بھی شرکت کی. لاہور ہائی کورٹ میں صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے FIA سے کارکردگی رپورٹ طلب کر لی. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا, آئندہ سماعت پر DG FIA کے بیرون ملک جانے پر NOC کے بارے میں بھی بتایا جائے. FIA کو عادت ہے لوگوں کو بلا کر گرفتار کرنے کی. افسران لوگوں کو جا کر گرفتار نہیں کرتے. PTI کے اراکین قومی اسمبلی کو پنجاب ہاؤس میں حراست میں رکھنے کے خلاف درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں دونوں اراکین پارلیمنٹ ہیں, ایسے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتے. عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی. چیف جسٹس صابر فاروق نے PTI کی درخواست پر سماعت کی عدالتی حکم پر IG اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی عدالت پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ 4 ممبران قومی اسمبلی کے حوالے سے متعلقہ پولیس افسران کی جانب سے رپورٹ آ گئی ہے. اورنگزیب کچھی اور عثمان علی کے حوالے سے پولیس رپورٹ مبہم تھی. دونوں ممبران سے متعلق رپورٹس پر متعلقہ پولیس کو کلیئر رپورٹس کا کہا گیا.
पुलिस एहलकार औरंगजेब किची और अली उस्मान के घर गए तो वो दोनों घर पर मौजूद थे। जहूर कुरैशी के हवाले से पुलिस उनकी रिहायशगाह गई तो वो नहीं मिले। जहूर कुरैशी की अहलिया ने कोई बयान नहीं दिया, जबकि ड्राइवर ने बताया कि वो बच्चे के दाखिले के लिए कनाडा गए। वकील हसन शुएब ने कहा इन मेंबरान का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया, जब दोनों घर पर ही मौजूद हैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।